นั้นคือบ่ากอดจังบานจังดำไปอเมริกาเบิกลำบองระเวียงประเทศกัมพูชีบ่าปรมประตูลงอเมริกาดำนาการโดยดาวยังเตอร์ดำไปบององค์ประเทศปรอดบ่าไทยมาเลยไอ้กัมพูชีหรือว่ากัมพูชีอาจถือการฉลองกัดในประเทศไทยหรือก็ถือการตำแหน่งตำนองบ่าโดยแต่ปีมนจังจัดกอดจังบานจังบ่าปันได้จมพัวยังได้จนรองครัวอันมองถ้าออฟเฟอร์ได้ยังจะจนรองครัวคือยังปีบะนะบองปอนภาษายังทำเมียนกอสัญญาหนังหัวหรือก็จำนายหาสัญญาหนังพุทธพงประเทศยังอาจรัวบ้านก็ทายังถือการเชียเวียงมันบ้านก็ทายังถือการเปียหิกาบ้านยำสมจำเรียบซัวว่าซัวสไลมาทางนี้ขยมสมใจรำเล็กในวิดีโอมวยบาร์บาปีบนขยมทลอบเรียบรอบใจจุนบองปอนบาร์ขยมรูนในประเทศลำมองให้ขยมรู้มันง่ายปีบาตุลได้ประเทศปรังที่บาร์จังขยมมาดอมาการขยมฉลองเตอประเทศปรังเตอบาร์โดยสายยังเตอประเทศปรังยังเตอตีซาได้ทมได้ให้ยังบาเจอเรือบาโดยจิเครื่องสมมติไตรสัจปลายไอโฮไฮจังเตอมาดอมาการโดยเป็นอะไรเมียนไทยบาจ่อเท้าหรือก็เครื่องสมมติบาใจจองเขาดามมาจังโฮไฮแต่ยืนก่อถือการฉลองแต่ยืนแต่ติงมาจังพลอตทวีดโอบาติงมาดองปีแก่หรือก็มาแก่ยมมาคลาสเซบาเทอร์เวียสอาร์ยมมาตกไอจังเตอติงนั่นก็บานจูบจมวยน้องบองปอนไทยมาจำนวนมาคณีกอดโดยเฉพาะพยายามบ่มวยเนี่ยเมียนใสเมียนพอโบกต่างโกนไอปดาเป็นเนื้อไอซาบาเนื้อประเทศปรังบาแก่ซาโอช่องหน่วยจังเตอก็ขยมบานจูบđể có tầm rong chua bà ta đó nó có dựng bàn tiền cần đa chân tư bà tam lấy riêng á bong ôn phục xa mình than nó làm mong mình than nơi bát tê bà răng gặp tê niên lừa rọc ní được bên là dương tinh ai môi được gọi dương trôi mưa con nó gọi dương tư na cả đó dương thời thư ca tầm rong chúa được bên chân những chọi lên bà chân nó có cho bà bị khẳng một quạt nghĩa món quạt mưa được khơi như quạt thư ca như mình nhẹ bên chân tư đôi xa được quạt khơi nhưng mà sọt không ai cả riêng quạt bà quạt là phải hai chỉ mò bị thay được còn mò bịนาจะก็กอดซัวบาแต่เจดียืมเด็กซาเขาแต่เพียบทอมมาดาซัวนอมขยมจังนะขยมก็ลือโซบาคือทาไอคอคนขาบไอดูก็เพียซาได้กอดใหญ่เคลียกอดจังเตอบาขยมลือโซแบบมัดปีจังเตยมกตาอบากอดเจียปจีชนไทยจังเตให้กอดซัวขยมบาเนี่ยไอเมาปีปเตหน้าบากอดเมาปีปเตหละมองได้ให้ตะกอดใหญ่ปีซาหละมองเพราะนึงปีซาไทยขยมก็ดังตะกอดเมาปีปเตหละมองจังนะมองโป้ให้พิจารณาบาคือทายังถือการฉลองเตไอ้ปฏิปรังบาริซาขยมยีบิคังดาวเวียเมียนจุ่มรึกจานมาขนมการได้ยังติงเครื่องสมมตินะเราจังได้กอดสู้ขยมเท้าเมาปีหน้ามาขยมเมาปีศกขมายจังเตยกอดถือการโดยถ้ากอดมันแต่ละตัดมุกให้กอดกับมันโดยถ้าจะมีอารมณ์โดยกอดโดยถ้าขังหรือก็ยังยีบิปัญหาบาสังเกตกัมพูชีไทยก็ถ้ายังมีการขังสมบาคณีระเบียงประชีจนหรือก็กองตอบหนังกองตอบเองจังบองปนไปจมพวกก็ถ้าเรศาเพียบโดยถ้าท้อมาดากอดยีมักก็ถ้ายมไอซอนมาถ้ากอดชีมันมันเนี้ยก็ทานหน่อยตรัลละมาก็ถ้ากอดรูชีระเบียบมันปะปอจมวยน้ำพายโยบายก็สาจีดก็จีนนิยมจังกอดก็ถ้ากอดรัวเนยนี่วิจูตีปีปัญหากอดเมียนกาเจ็ดดังมาเมียนกาโยดังปีปัญหาบาเจ็ดซะนี่มวยน้ำมวยบาการยังถึงการเชียนเปลี่ยนการยังดันดามหรือก็ตั้งเตรียมตัวประเทศมวยได้ต้นสาวหรือก็ไอจังเตอร์พายกอดโยนยังกระถิ่นจังดอกไปจังก่อเยจีพิซาหล่ำมองบาฉลองชายจมวยยังไปกอดพองไอบาปะปนกอดไอจังกระทักถือการเรียเตี้ยบองปนให้ขยมบาขยมเยมาดอจมตที่บองปนบาเมียนอารมมันละออท่าโอ้ปุธานั่งไปเมื่อเตอร์บาเบื่อโจจัดปุไทยหรือก็โจจัดปุเซียมหรือก็โจจัดปุไอโฮไฮบาได้ขยมทลอดแต่เธอวิดีโอบากระทักขยมเมียนกาชื่อจับนะบองปนกรุ๊ปวิดีโอได้ขยมบาเธอตั้งปิดไทยตีมาไพ่บนใครผมเปิลละฮอตบาไทยตีผมเปิลไทยดอกปีแต่เมียนสังเกตระเวียงกัมพูชีไทยคือขยมมันบัดในใจซาจิทำไมบาจงปวกกาได้ประเทศไทยเธอมาเลยประเทศกัมพูชีระบอบยืงบาตามประปอนปรมได้นั่นคือไทยยืงชื่อจับยืงเขมรปีเอาไว้บากลายปีโฮตึกไม่หนึ่งชื่อจับให้หนึ่งการอาจจะมือเพลย์จัดให้บอลปอนยืงกรุ๊ปปีเรียนแต่ปียังบางวิดีโอยังเคยจังนั้นเราปียังมาจวบจมวยยังกอดยมแต่ใจเล่นยมวยกอดบาเราปีจังเตอร์เวียทอมนามันเลยไปเจริญเบี้ยทำรองจูจังตรอมตอกอตรอมตอยืงได้ยืงเป็นปีบริยังเชื่อแต่ใจเล่นยมวยกอดคอยมักกับยืงบานติงไทยติงไอยังเตอร์กอดติงจองติงกระดามติงเคืองไอบอกกอดโฮให้เอาไว้จะกอดจองบานยังเตอร์ยืงก็บาดอทอยมาบายังบานติงให้ยืงครบพอแต่ใจเล่นยมวยยังกอดจังเตอร์บาปีศกเตปีกัมพูชีจังเตอร์ให้กอดทาจมปัวรูปกอดใหญ่กอดถือได้กันเลยบานในทากอดนั่นดีจะยังใหญ่จะมวยดังเปียเราเบื่อปออ่องในขังเลยจังนั้นนะบากอดเจศาสนาปปดได้ให้บองปนดังทางประเทศไทยคือ
កាន់ពុទ្ធសាសនាគឺច្រើនមកគេហៅថាអាំធ្លីសបានន័យថារដ្ឋហ្នឹងគឺថាគោរពនៅពុទ្ធសាសនាដោយតែប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគាត់ធ្វើដៃទៅលើចឹងគាត់ថាក្នុងនាមបាទគាត់ជាប្រជាជនថៃម្នាក់គឺថាគាត់មករស់នៅប្រទេសនេះគឺយូរបាទជាង30ឆ្នាំហើយគាត់មកជាបាទធម្មតាដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏បងប្អូនបាទប្រជាជនថៃដែលគាត់មករស់នៅឯប្រទេសក្រៅដោយគេដោយឯងចឹងទៅហើយគាត់និយាយគឺយើងទទួលយកបានបងប្អូនគឺយើងស្ដាប់បាទអ្វីដែលគាត់រៀបរាប់ប្រាប់យើងបាទគាត់ថាប្រជាជនភាគច្រើននៅឯប្រទេសថៃបាទប្រទេសថៃគឺជាង70លានណាបងប្អូនដូច្នេះគាត់បានរៀបរាប់ប្រាប់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនបាទគាត់ថាប្រជាជនថៃបាទភាគច្រើនដែរដែលគាត់មិនចង់បាននៅអ្វីដែលបានកើតបាទមកលើរវាងបាទប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាថៃដែលគេហៅថាអ្នកចិត្តខាង neighbor គ្នាដែលយើងធ្លាប់បាទរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយនឹងគ្នាបាទបន្ទាប់មកយើងមានការប៉ះទង្គិចរវាងការឈ្លានពានបាទទៅវិញទៅមកឬក៏ដល់ចឹងខ្ញុំថាលឺសូតែគាត់និយាយថាការឈ្លានពានទៅវិញទៅមកខ្ញុំបានធ្វើប្រាប់គាត់ថា stop បាទការពិតគឺអ្វីទាំងអស់គឺថាមានការបង្កលក្ខណៈបាទមកពីខាងប្រទេសរបស់អ្នកឯងដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ហើយបងប្អូនខ្ញុំជឿថាបងប្អូននៅចាំបាទដែលមានការកើតឡើងដូចជាថ្ងៃទី28បើខ្ញុំមិនច្រឡំឬក៏បាទថ្ងៃណាពិតប្រាកដខ្ញុំបានភ្លេចដែរបាទគឺថាលោកសួនរោនដែលគេបានបាញ់ដំបងមកហ្នឹងបាទក្រោយមកក៏មានការកើតនៅបញ្ហាបាទជាបន្តរហូតដល់បង្កឲ្យមានការប៉ះពាល់រវាងកម្ពុជាថៃបាទផ្នែកប្រដាប់អាវុធហ្នឹងណាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់អញ្ចឹងបាទខ្ញុំថាខាងប្រទេសថៃដែលបានធ្វើបង្កលក្ខណៈឲ្យមានអីចឹងហោហាយចឹងទៅដល់អញ្ចឹងគាត់ក៏មិនខឹងអីចឹងគាត់និយាយលក្ខណៈគេហៅថារបៀងមនុស្សនឹងមនុស្សការចេះដឹងបាទគឺថានិយាយមករបៀបដែលយើងឆ្លងកាត់សាលាដែលយើងធ្លាប់គេហៅថាមិនបំពេញនៅលើពាក្យពេចន៍ឬក៏មិនបំពេញនៅលើល្អថាមិនល្អឬក៏សថាខ្មៅអញ្ចឹងក៏គាត់ឃើញគាត់និយាយជាមួយយើងមកយើងឈរស្ដាប់គាត់ឡើងចំហមាត់យើងធ្វើការតបតទៅវិញទៅមកអីចឹងទៅឆ្លងឆ្លើយគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យគាត់ថាប្រជាជនថៃច្រើនគឺថាចង់បានឬក៏ទៀមទាបាទឲ្យមានការបើកលបងដូចតែធម្មតាបាទដូចតែពីមុនមកដែលយើងធ្លាប់រស់នៅបាទទៅវិញទៅមកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថៃទទួលហើយប្រជាជនកម្ពុជាបានមកធ្វើការនៅឯប្រទេសថៃឬក៏ប្រជាជនថៃបានមកធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាពិសេសគឺបញ្ហាតំណែងតំណងសេដ្ឋកិច្ចរវាងកម្ពុជាថៃបាទបងប្អូនគាត់ទៅយករបស់ពីថៃមកលក់ឲ្យខ្មែរយកទៅលក់ឲ្យថៃអីហូរហាយចឹងទៅឬក៏ធ្វើការព្យាបាលជំងឺគាត់ដឹងទាំងអស់គាត់និយាយមើលអត់មានខុសឲ្យបងប្អូនពីខ្មែរយើងទៅធ្វើបាទគេហៅថាទៅត្រួតពិនិត្យសុខភាពឬក៏ស្អីចឹងទៅខ្ញុំជឿថាគាត់មានបងប្អូនបាទប្រកាសជាមានបងប្អូនថៃរស់នៅឯស្រុកខ្មែរយើងច្រើនបើតាមខ្ញុំស្ដាប់ការដែលគាត់និយាយគឺគាត់និយាយមកគឺថាគាត់ចូលចិត្តខ្មែរគាត់ជឿគឺថាខ្មែរតែមួយបើយើងអាចនិយាយអញ្ចឹងបានណាបងប្អូនប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺខ្ញុំនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺយើងមិនអាចបំភ្លេចបានទេបងប្អូនខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតថាយើងមិនអាចបំភ្លេចបានទេបាទចំពោះទង្វើរបស់ប្រទេសថៃឬក៏ប្រទេសជៀនដែលធ្វើមកលើប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទរយៈ2ដងកន្លងមកសង្គ្រាមគឺថាយើងឆ្អែតចិត្តយើងឈឺចិត្តបាទគឺថាមិនថាក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំឬក៏បងប្អូនដែលយើងជួបប្រទះជាពិសេសគឺបងប្អូនបាទជនភៀសសឹកបាទដែលគាត់មិនទាន់បានវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានរបស់គាត់វិញបាទបងប្អូនខ្លះក៏បានត្រឡប់ទៅវិញអ្នកខ្លះក៏មិនទាន់បានត្រឡប់ហើយអ្នកខ្លះនោះក៏បានរៀបរាប់តាមសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលយើងបានឃើញហ្នឹងទៅបាទគឺថាបាត់បង់ដីធ្លីដែលពួកថៃវាយយកទៅកំទេចផ្ទះគាត់ដែលគាត់ខំសន្សំខំប្រឹងបាទគឺថាតាំងពីកវ័យកឆ្នាំងរហូតបានផ្ទះបានសំបែងបាទគឺថាប្រក់ក្បឿងរត់ណាក៏ប្រក់សង្កសីទៅមានចំនួនមុខរបរគាត់លក់មុខផ្ទះឬការរកស៊ីផ្ដោះផ្ដងអីចឹងទៅគាត់មានសេដ្ឋកិច្ចនឹងអាចរស់បានធ្វើការឆ្លងទៅវិញទៅមកទៅបាទទីផ្សារខាងខ្មែរក៏ទីផ្សារខាងថៃអីចឹងទៅហូរហាយចឹងទៅដល់ទីបំផុតពួកថៃបាទបានមកឈ្លានពានពាត់បលាលួសយកដីគាត់យកផ្ទះគាត់អាចត្រឡប់ទៅវិញបានអីចឹងណាអានឹងគឺបងប្អូនបានឃើញបាទខ្ញុំមិនបាច់រៀបរាប់សារជាថ្មីហើយខ្ញុំនិយាយត្រឡប់មកបងប្អូនដែលប្រជាជនថៃខ្ញុំបានជួបគាត់គឺខ្ញុំស្ដាប់ទៅគឺខ្ញុំចូលទៅជាបងប្អូនយើងយល់vàoក្នុងនាមយើងជាខ្មែរបាទទោះបីតែយើងមានការឈឺចាប់ចំពោះដែលគាត់បានរៀបរាប់បាទដែលប្រទេសថៃឬក៏កងទ័ពថៃស្អីដែលយើងបានរៀបរាប់ទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅគឺយើងអាចមានការចរចាយើងអាចថាដាក់តុមូលយើងអង្គុយនិយាយជាមួយគាត់បានណាព្រោះក្នុងនាមយើងជាមនុស្សបាទយើងមិនមែនជាសត្វខ្លាជាមួយនឹងឆ្លុះបាទយើងហៅថាស៊ីគ្នាគឺមិនមែនគឺថាយើងនិយាយពីក្នុងគេហៅថាសភាពរវាងមនុស្សនិងមនុស្សបាទគឺថាយើងអត់មានការគេហៅប្រកាន់ពូជសាសន៍ឬក៏ racism ឬក៏ហើយខ្ញុំក៏បានធ្លាប់លើកយកមកនិយាយឲ្យបងប្អូនប្រជាជនបាទសពថ្ងៃដែលរស់នៅប្រទេសលំងគឺថាមានការបាទរឹតបន្តឹងផ្នែករឿងហៅថា
មនុស្សនឹងមនុស្សណាបងប្អូនគេហៅថាប្រកាន់ពូជសាសន៍ហ្នឹងជាពិសេសគឺយូដិនបាទយើងធ្លាប់មានការប៉ះពាល់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មានការសម្លាប់ច្រើននៅប្រទេសលំងចំនួនលោកអ៊ុំបាទ Hitler ហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅឥឡូវគឺថាពេលតែឃើញថាមានការប៉ះទង្គិចគឺអត់បានទេបងប្អូនមានការហាមឃាត់អញ្ចឹងណាវាមិនទលំទលាយថាយើងអាចថាអូស្អប់អ្នកនេះខឹងអានោះស្បែកខ្មៅស្បែកសគឺអត់ទេបងប្អូននៅក្នុងជួរ politics ក៏មានស្បែកខ្មៅគេចាប់ផ្ដើមបញ្ចូលបាទគឺថាឲ្យមានគេហៅថា multicultural បាទគឺថាអរិយធម៌ឬក៏វប្បធម៌ឬក៏ស្អីបាទឲ្យតែមួយមិនឲ្យថាពីដើមគឺថាអាឡម៉ង់គឺអាឡម៉ង់អាហ្វ្រិកគឺអាហ្វ្រិកអាស៊ីគឺអាស៊ីអញ្ចឹងណាអានឹងខ្ញុំនិយាយត្រឡប់មកវិញបាទដល់ពេលអញ្ចឹងយើងស្ដាប់គាត់របៀបការនិយាយបាទរវាងខ្ញុំនិងគាត់និងប្តីគាត់ឬក៏ម្ដាយមីងគាត់ខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់បាទគាត់រៀងចាស់ជាងហើយនោះប្តីប្រពន្ធនិងកូនចៅបាទយើងនិយាយអាឡម៉ង់ហើយយើងហូហែតទៅតមកអញ្ចឹងទៅគឺយើងរៀងស្រួលផ្លូវអារម្មណ៍យើងយល់ប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់យើងមានការចងចាំមួយថាប្រហែលខែកន្លងមកគឺយើងបាទបាក់ទឹកចិត្តយើងមានជំងឺផ្លូវចិត្តដោយសារបាទយើងជាខ្មែរដោយសារគេធ្វើបាបមកលើប្រទេសយើងដែលយើងទុនខ្សោយជាងគេទោះបីនៅក្នុងកលៈទេសៈណាបាទថាគេចោទយើងថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះឬក៏មានការគេឈ្មោះឬក៏ស្អីយ៉ាងម៉េចបងប្អូនបានដឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលតាមសារព័ត៌មានដែលយើងបានស្ដាប់បានដឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយដល់ពេលអញ្ចឹងដែលគាត់ទៅជែកក្នុងលក្ខណៈគេហៅថារវាងមនុស្សនិងមនុស្សឬក៏មិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ក៏មិននិយាយលក្ខណៈគេហៅថាការខឹងសម្បាររវាងប្រទេសនិងប្រទេសចុះពេលអញ្ចឹងយើងមានការងាយស្រួលយើងមានការកក់ក្ដៅទៅជែកបាទទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងគាត់អញ្ចឹងទៅហើយគាត់ថានេះអ្នកឯងដឹងហើយបាទប្រហែលថ្ងៃខាងមុខបាទនៅថ្ងៃបើតាមខ្ញុំចាំបើថ្ងៃទី8បងប្អូនបាទនៅឯប្រទេសថៃធ្វើការបោះឆ្នោតហើយគាត់សង្ឃឹមបាទថាឲ្យនឹងប្រជាជនគណៈគេហៅប្រជាឈនឬក៏ប្រជនឆាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកចេះថៃប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់ចង់ឲ្យជាប់តាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ដើម្បីធ្វើការដឹកនាំប្រទេសអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺបាទគាត់ចង់បានអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានការបើកលំងរវាងប្រទេសកម្ពុជាបាទព្រំប្រទល់នឹងឲ្យមានការដំណើរការដូចដើមអញ្ចឹងទៅដើម្បីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទថៃមកលេងឲ្យកម្ពុជាឬក៏កម្ពុជាអាចធ្វើការឆ្លងកាត់ទៅឯប្រទេសថៃឬក៏ធ្វើការតំណាក់តំណងបាទដូចទៅពីមុនអញ្ចឹងចិត្តគាត់ចង់បានអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែចំពោះយើងដែលជនរងគ្រោះអាឡម៉ង់ថា offer ដែលយើងជាជនរងគ្រោះគឺយើងពិបាកណាបងប្អូនបើសិនតែយើងថាមានកសម្រាប់នឹងហួសឬក៏ចំណីអាហារសម្រាប់នឹងពុតភូមិប្រទេសយើងអាចរស់បានគឺថាយើងធ្វើការជៀសវាងមិនបើគឺថាយើងធ្វើការពហិការខ្ញុំបាទពហិការហ្នឹងបាទឥឡូវលែងទិញអស់ហើយរបស់ថៃហ្នឹងបាទគឺថារស់ររបស់របរបាទចាំបាច់តែយើងបាទគ្រឿងអាស៊ានហ្នឹងប្រទេសចិនឬក៏វៀតណាមអីបើយើងអាចទទួលយកបានជាពិសេសគឺខ្ញុំរងចាំរបស់របរឬក៏ផលិតផលរបស់ខ្មែរដែលយើងកំពុងតែបង្កើតពោពេញទៅដោយបាទយីហោពេញទឹកពេញដីនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងអកកើតហើយតិចទៀតនឹងធ្លាយមកប្រទេសអឺរ៉ុបប្រទេសអាឡម៉ង់ប្រទេសផ្សេងនៅលើបាទ Regal គឺមានផលិតផលរបស់ខ្មែរខ្ញុំនឹងជួយទិញបាទប្រទេសរបស់ខ្មែរដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងដល់បាទដែលបងឬក៏បងប្អូនបាទដែលគាត់មានធនធាននឹងគាត់ធ្វើរោងចក្រគាត់ផលិតអីចឹងទៅហើយបាទខ្ញុំនិយាយត្រឡប់មកវិញបាទចំពោះបញ្ហាដែលខ្ញុំបានជួបគាត់ដល់ពេលចឹងទៅខ្ញុំបានទៅជែកជាមួយគាត់ហើយគាត់បាទនិយាយ2 3ដងបាទគាត់ថាចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8បាទថ្ងៃអាទិត្យតាមបាទថ្ងៃសៅរ៍ទី7បាទថ្ងៃ8ថ្ងៃអាទិត្យមានការបោះឆ្នោតនៅឯប្រទេសថៃបើសិនជាគ្មានការហៅថាមានបញ្ហាកើតឡើងចន្លោះពេលហ្នឹងណាមានដំណើរការបានល្អដល់ពេលហ្នឹងគាត់សង្ឃឹមគាត់នឹងអ៊ុតមើលថាតើបាទព្រឹត្តិការណ៍បាទថ្ងៃពីក្រោយពីថ្ងៃទី8ទៅតើវានឹងយ៉ាងម៉េចរវាងកម្ពុជាថៃគាត់ថាគាត់អាឡម៉ង់ថា span ហ្នឹងបាទថាមានការទន្ទឹងរង់ចាំឬក៏មានការបាទចាំមើលចាំអ៊ុតមើលដល់ប៉ោងអញ្ចឹងថាតើអ្នកណាជាប់បាទឬក៏ខាងគេហៅថាអភិរក្សនិយមគណៈបកបាទស្ដាច់ឬក៏ស្អីបាទខ្ញុំមិនមែនអ្នកនយោបាយប៉ុន្តែពេលគាត់ចិត្តគាត់ក៏ចង់ឲ្យបើខ្ញុំស្ដាប់ទៅបាទប្រជាជនឬក៏ប្រជនឆាអីបាទគណៈបកនឹងឲ្យបានជាប់ទៅដើម្បីឲ្យមានការប្រហែលជាអ្នកដែលធម្មតាអាចឡើងមកដឹកនាំបានឬក៏អ្នកដែលគេហៅថាសាមញ្ញភាពនឹងឬក៏ភាពសាមញ្ញក៏បានឈរឈ្មោះនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអីចឹងទៅបាទរស់នៅជារបៀបគេហៅថាសាមញ្ញភាពបាទរវាងប្រជាជនហើយនិងអ្នកដឹកនាំអីចឹងទៅដល់អញ្ចឹងអាចប្រហែលជាមានការធូរស្រាលជាងមុនណានយោបាយគេហៅថាការប៉ះទង្គិចរវាងកម្ពុជាថៃគាត់សង្ឃឹមថាអញ្ចឹងបើក្រោយពីបោះឆ្នោតទៅប្រហែលជាអាចបាទមានការបើកលំងឬក៏បើកអាព្រំដែនវិញមករវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាគឺថាដូចខ្ញុំជម្រាបបងប្អូន2 3ដងពីខាងដើមថាយើងមានការឈឺចាប់បងប្អូនអំពើទាំងឡាយដែលប្រទេសថៃធ្វើមកលើយើង
ហើយយើងគ្មានលទ្ធភាពនឹងធ្វើការតបតទៅកាន់គេបាទប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់បាទរស់នៅឯប្រទេសក្រៅនៅឯប្រទេសលំងបាទគឺថាយើងឈាមជ័រខ្មែរតែមួយខ្ញុំបានជួយសពបែបយ៉ាងទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំអាចជួយបានជាពិសេសគឺថវិកាមួយចំនួនក៏ដូចជាធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឬក៏ធ្វើការបាតកម្មអីចឹងទៅដើម្បីធ្វើការបញ្ឈប់ប្រទេសថៃកុំឲ្យធ្វើការឈ្លានពានលើប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយក៏ខ្ញុំបាទសូមសំណូមពរដល់រដ្ឋាភិបាលបាទធ្វើការដាក់ប្តឹងយើងប្តឹងបាទយើងរកទៅតាមគេហៅថាយើងមិនប្រើដោយប្រដាប់អាវុធយើងមិនប្រើដោយគេហៅថាអំពើហិង្សារវាងប្រទេសនិងប្រទេសគឺថាយើងប្រើទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិយើងដាក់ប្តឹងទៅតុលាការ ICJ ឬក៏ ICC ទៅតាមការដែលយើងព្រោះមានតែរដ្ឋាភិបាលដែលអាចមានសិទ្ធិដាក់ប្តឹងបានចំពោះខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋបាទខ្ញុំបានតែជួយការគ្រប់គ្រងឬក៏ធ្វើការអំពាវនាវក៏ធ្វើការសុំអង្វរកតែប៉ុណ្ណឹងបាទដើម្បីឲ្យយើងបានទទួលនៅភាពច្បាស់លាស់ណាមួយបាទរវាងព្រំប្រទល់កម្ពុជាថៃដើម្បីយើងទុកតម្កល់ទៅថ្ងៃអនាគតរាប់ម៉ឺនឆ្នាំដល់បងប្អូនឬក៏កូនចៅរបស់ខ្មែរមិនថាថៃមិនថាខ្មែរដើម្បីឲ្យយើងរក្សាគេហៅថាសុខសวัสดิភាពតាមប្រព័ន្ធព្រំដែនកម្ពុជាថៃឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗដែលនៅជាប់ព្រំប្រទល់កម្ពុជារបស់យើងឲ្យមានជាក់លាក់ចឹងទៅដើម្បីយើងជៀសវាងកុំឲ្យមានការគេហៅថាឆ្លោះគ្នាបាទ10 20ឆ្នាំមកគឺថាមានការរើមកវិញទៅឆ្លោះគ្នាទៅសង្គ្រាមទៅវាមានការខូចខាតមិនថាប្រទេសថៃមិនថាប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនតែសង្គ្រាមដូចយើងវាយបុកចឹងបាទគឺថាយើងមិនអាចវាយចូលគេរហូតទេទោះបីថាយើងរងមានផ្្លាត់ទេគេវាយចូលយើងមួយដៃវិញក៏យើងសើដូចគ្នាដូច្នេះក៏វាមិនខុសទេបងប្អូនតែយើងធ្វើសង្គ្រាមវាមានខាតបង់ទាំងអស់គ្នាបាទមិនថាខាងប្រទេសថៃឬប្រទេសកម្ពុជាបាទគ្រាន់តែវាតិចនឹងច្រើនឥឡូវដូចយើងធ្វើកន្លងមកប្រហែលខែទៅធ្វើសង្គ្រាមបងប្អូនឃើញស្រាប់ខាងថៃក៏បាត់បង់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់គាត់ចឹងទៅហើយខាងយើងនោះបាទបាត់ដីបាត់ភ្លីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទភាសឹកក៏ច្រើនអីចឹងទៅដូច្នេះហើយយើងមានតែរកវិធីណាមួយដែលយើងដោះស្រាយតាមច្បាប់បាទអន្តរជាតិដើម្បីគេនឹងកាត់ទៅថានេះរបស់អ្នកឯងនេះរបស់អ្នកឯងដល់ពេលចឹងទៅយើងបកគលបាទទៅឲ្យខាងគេអ្នកឯកទេសគេវាស់អីចឹងទៅព្រំដែនអីហោហែទៅយើងបាទយើងចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងបានសុកបានស្រួលធ្វើការតំណាក់តំណងប្រទេសកម្ពុជាថៃបាទដូចថាយើងទៅលេងថៃមកលេងយើងឬក៏ស្អីចឹងទៅទោះបីថាក្នុងការឈឺចាប់របស់យើងបាទចំពោះប្រទេសថៃដែលបានធ្វើមកលើយើងគឺយើងមិនអាចបំភ្លេចបានទេបងប្អូនពេលវេលានេះម៉ោងនេះគឺថាយើងនៅតែចងចាំផ្ដាំកូនផ្ដាំចៅផ្ដាំចៅទួតយើងថាចំពោះអំពើដែលគេធ្វើមកលើយើងត្រូវមានការចងចាំក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីបញ្ហាមនុស្សជាតិបាទដែលនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលគាត់មានជាងបាទ71លាន72លានបាទប្រជាពលរដ្ឋហើយខាងយើង17លានជាងហ្នឹងគឺថានៅក្នុង70ជាងលាននេះក៏មានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថៃមួយចំនួនធំដែរដែលគាត់មិនចង់បានសង្គ្រាមទេបងប្អូនខ្ញុំដឹងច្បាស់ហើយខ្ញុំបានជួបបាទដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់បងប្អូនខាងដើមដែលខ្ញុំបានជួបនៅផ្សារថៃនៅឯប្រទេសបារាំងហ្នឹងគឺគាត់អត់ចង់បានទេបងប្អូនគាត់ចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី8ហ្នឹងបាទក្រោយមកឲ្យមានការធូរស្រាលបាទរវាងទល់ដែនព្រំប្រទល់កម្ពុជាថៃឲ្យមានការបើកព្រំប្រទល់ឡើងវិញហ្នឹងទៅហ្នឹងគឺចិត្តរបស់គាត់ហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនខ្លះក៏បានមើលនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើវីដេអូជួបប្រជាជនថៃមួយចំនួនគឺគាត់និយាយមកឆ្លើយអសិលធម៌គឺនិយាយមកគឺថាបំពេញខេត្តសៀមរាបបាទខេត្តពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងជាប្រទេសរបស់ប្រទេសថៃឬក៏ជាខេត្តរបស់ប្រទេសថៃអញ្ចឹងទៅហើយធម្មតាបាទថ្ងៃទី7រហូតដល់ថ្ងៃទី21ហើយសង្គ្រាមរវាងកម្ពុជាថៃវាយត្រូវយក3ខេត្តទៀតនោះមិនវាយត្រឹមយកប៉ុណ្ណឹងអីចឹងខ្ញុំជួបប្រទេសច្រើនព្រោះបញ្ហាប្រជាជនថៃនៅប្រទេសលំងក៏នៅប្រទេសបារាំងប្រទេសណាបាទគេថាមានប្រជាជនច្រើនជាងយើងបាទគាត់រស់នៅខាងក្រៅគាត់មានហាងគាត់មានអីបាទគឺថាយើងពីដើមយើងធ្លាប់រស់នៅជាមួយគ្នាដល់ពេលចឹងទៅយើងបាទខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិថៃដែរខ្លះក៏គាត់កាត់កាលខ្ញុំចឹងទៅគាត់មានការប្រកាន់អីផ្សេងរបស់គាត់នឹងយើងទុកពេលវេលារបស់គាត់ហើយយើងក៏យើងរក្សាភាពធម្មតាក្នុងនាមយើងជាមនុស្សជាតិរស់នៅឯប្រទេសក្រៅក៏បាទគេហៅថាការដែលយើងរាប់អានពីមុនយើងក៏មិនខឹងប៉ុន្តែគាត់ថាយើងរក្សាគេហៅថាការឈឺចាប់របស់យើងទៅយើងបាទតម្កល់នៅភាពមួយដែលយើងមិនឆ្លោះមិនកាប់មិនចាក់អីគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមិនមែនសត្វទេយើងជាមនុស្សដូច្នេះយើងត្រូវរកផ្លូវណាមួយដើម្បីយើងឲ្យបាទស្រួលទាំងសងខាងអញ្ចឹងអានេះជាគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសបាទគឺថារដ្ឋាភិបាលឬក៏កងទ័ពរបស់ប្រទេសថៃដែលគេមានការបាទធ្វើការវិលុកធ្វើការនយោបាយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំវាមិនមែននយោបាយដូច្នេះខ្ញុំមិនបានដឹងស៊ីជម្រៅអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋច្រើនបាទប្រទេសថៃគឺគាត់ចង់ឲ្យបាន
ភាពដូចដើមក៏ចង់ឲ្យបានសុខដុមរមនារវាងមនុស្សនិងមនុស្សបាទកម្ពុជាថៃដូចមុនខ្ញុំស្ដាប់គាត់គឺខ្ញុំយល់អញ្ចឹងបងប្អូនហើយដល់អញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំខ្ញុំដូចថាយើងនិយាយថាមិនមែនយើងសប្បាយចិត្តយើងជួបអ្វីដែលគាត់បានរៀបរាប់ឬក៏បានទៅចែកជាមួយយើងដោយគ្មានភាពគេហៅថាតឹងសរសៃកគ្នាបងប្អូនគឺយើងនិយាយលក្ខណៈរវាងដូចជាយើងខ្មែរនិងខ្មែរជួបគ្នាអញ្ចឹងណាគឺថាធម្មតាគឺថាយើងស្ដាប់ទៅគ្មានអីក្រហមតិចឬក៏មុខក្រហមអីខឹងគ្នាគឺអត់ទេធម្មតាបងប្អូនដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយដូចថាវាមានអារម្មណ៍មួយយើងសប្បាយចិត្តបន្តិចដែរបាទចំពោះតែបងប្អូនប្រជាជនថៃដែលយើងបានទៅចែកជាមួយគាត់ប្រហែលថ្ងៃមុននៅផ្សារថៃអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំដូចជាអស់ហើយខ្ញុំសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងហើយចែករំលែកដល់បងប្អូនអ្វីដែលខ្ញុំបានជួបបាទខ្ញុំបានទៅចែកជាមួយនឹងគាត់ខ្ញុំបានដឹងពីអ្វីដែលគាត់ចង់និយាយហើយអ្វីដែលសេចក្តីប្រាថ្នារបស់គាត់រវាងប្រជាជនគាត់ដែលមួយចំនួនបាទជាង70លាននាក់ហើយមួយចំណែកធំដែលគាត់ចង់បានដោយភាពដើមមកវិញអីអញ្ចឹងបងប្អូនហើយខ្ញុំបាទនៅទីបញ្ចប់ខ្ញុំគ្មានអ្វីបាទសូមតែមួយគត់គឺខ្ញុំសំណូមពរដល់រដ្ឋាភិបាលបាទប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទយើងធ្វើការដាក់ប្តឹងទៅអង្គការ ICJ ឬក៏ ICC ទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានបាទយ៉ាងលឿនដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីឲ្យមានការបញ្ចប់ចំនួនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងថៃដើម្បីឲ្យបងប្អូនកូនចៅមានការស្ងប់អារម្មណ៍ដើម្បីយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរកស៊ីឬក៏មុខរបរអីផ្សេងការងារសពបែបយ៉ាងដើម្បីយើងនឹងមានថវិកាដើម្បីធ្វើការផ្គត់ផ្គង់សេដ្ឋកិច្ចបាទមិនថារដ្ឋឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមភូមិឃុំឬក៏ក្រុមគ្រួសារម្នាក់ដើម្បីយើងមានជីវភាពធូរធារក្នុងការរស់នៅបច្ចុប្បន្នភាពដូចពីមុនមកវិញអញ្ចឹងបងប្អូនបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយបាទខ្ញុំអរគុណហើយបើសិនជាមានការរៀបរាប់ទៅមានការខុសឆ្គងបាទក្នុងអារម្មណ៍បងប្អូនថាអូពូថា007បាទជួបថៃហើយមានការសរសើរមានការមិនមែនទេបងប្អូនយើងនិយាយនេះនៅក្នុងលក្ខណៈយើងជាមនុស្សជាតិបងប្អូនមិនមែនប្រទេសថៃ70ជាងលាននាក់ហ្នឹងគឺថាខឹងមកលើប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមិនថាបាទ17លាននាក់មិនមានមួយបាទគឺថាធម្មតាដើរទៅលើផ្លូវមួយគេហៅថាជាមនុស្សក្នុងនាមយើងជាមនុស្សដូចគ្នាបាទគឺថាយើងអត់មានប៉ះពាល់ជាមួយនឹងគោលនយោបាយយើងចង់ឲ្យមានសេចក្តីសុខរវាងអ្នកជិតខាងមិនខុសពីដែលយើងបាទដូចខ្ញុំទិញផ្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំបាទរស់នៅឯអ្នកជិតខាងខ្ញុំត្រូវធ្វើការសម្របសម្រួលខ្ញុំមិនឲ្យមានការគេហៅថាឆ្លោះខឹងសម្បាររវាងគ្នានឹងគ្នាព្រោះបញ្ហាលបងយើងជាប់គ្នាបងប្អូននៅពេលដែលយើងខឹងទៅគាត់យកអាចនឹងជះមកខាងយើងទៅក៏យើងយកអាស្អីដាក់ខាងគាត់ក៏ឆ្លោះហើយនៅប្រទេសលំងរហូតខ្ញុំបាទនិយាយថែមមកប្រមាណសេកុងទៀតចោះបាទគឺថាមានការបាញ់បោះមានការសម្លាប់គ្នាបងប្អូនដោយសារអាដីប្រមាណមីលីម៉ែត្រដោយសារតែដីប្រមាណសង់ទីម៉ែត្របាទរុញដបងមកនឹងចូលខាងគាត់ចឹងទៅដល់ពេលចឹងគាត់ខឹងសម្បាថាលើកចេញទៅវិញតែនឹងដីរបស់គាត់អីចឹងទៅរហូតដល់មានការកំដុំទាស់ទែងគ្នាទៅរហូតដល់បាញ់គ្នាសម្លាប់គ្នាមានណាបងប្អូនបាទនៅប្រទេសលំងហ្នឹងគឺបញ្ហារឿងអ្នកចិត្តខាងក៏មិនខុសពីបាទអ្នកចិត្តខាងរវាងប្រទេសនិងប្រទេសដែរដល់ពេលដែលយើងបានសុខទាំងអស់គ្នាទៅប្រជាពលរដ្ឋបាទមានលំនឹងអ្នកវិនិយោគទុនពីប្រទេសក្រៅគេឃើញគោលនយោបាយល្អលៀងឈ្មោះយើងឲ្យល្អគេដាក់ទុនដាក់ថវិកាទៅឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងសហគ្រិនតូចធំអីសពបែបយ៉ាងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាបង្កើននៅអាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាផងជាពិសេសគឺការងារសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺគ្រប់រូបយើងមានការងារធ្វើក្រោយពីការសិក្សាមកយើងមានចំណេះមានជំនាញយើងទៅធ្វើការតាមរោងចក្រឬក៏ការក្រសួងមន្ទីរនានាដោយសារយើងមានការបោះទុនបាទពីប្រទេសក្រៅតែគេទុកចិត្តបាទគោលនយោបាយរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនហើយស្រុកទេសយើងវាមានលំនឹងវាគ្មានសង្គ្រាមអីហូរហែរវាងអ្នកចិត្តខាងអញ្ចឹងគឺថាបាទតាំងគេទាំងខ្ញុំបាទចង់ទៅទិញខុនដូចង់ទៅរស់នៅឯប្រទេសកម្ពុជាគឺថាសំខាន់ណាបងប្អូនអ្នកចិត្តខាងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបាទសូមអធិស្ឋានបើសិនជាមានការខុសឆ្គងក្នុងការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបាទសូមក្នុងនាមយើងជាខ្មែរបាទការនិយាយស្ដីមានការលឺលួសត្រង់ណាបាទសូមបាទអធិស្ឋានបាទបើសិនមានការខុសឆ្គងបាទសូមអរគុណបាទហើយសូមមេត្តាជួយចុច like និង share បាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងបាទដល់បងប្អូនបាទដើម្បីធ្វើការ share គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបងប្អូនបានឃើញនៅវីដេអូបាទរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំរៀបរាប់ចែកជូនដល់បងប្អូនបាទហើយសូមធ្វើការតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបន្តទៀតសូមជម្រាបលាបាទជូនពរសុខភាពល្អគ្រប់រូបបាទ